All right, what's up, everybody? How are you of all? I'm doing great by the grace of Almighty. All the praises for Allah Subhanahu wa Taala, who's our Creator, who's our Lord, who's our Rob. After all, we will remember that person who's the last messenger in the world, who's the most kindly person in the world, who's our Prophet Muhammad. We will say everybody together, Sallallahu Alaihi Wasallam. Today, I will say something in this video that can be very necessary for change our life. Why not? Today, I will say something in this video, a different topic. What is the topic? This topic name is the level of human life. So, first of all, I am giving my introduce. This is Ibrahim in front of you, Maldivian expatriate as well as English learner. I hope you well by grace of Almighty Creator. I'm doing great by the grace of Almighty. I am sure today this video going to be a brand new video and most important video. So you have to watch this video from the beginning till the end. Don't skip my video. So let's get started. সম্মানিত ভাই ও বন্ধুরা, আপনারা অনেকে আমাকে কমেন্ট করেছেন শুধু ইংলিশ বললে আমরা অনেক বুঝতে পারি না। তো আমি আজকে এই ভিডিওর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা শেয়ার করার চেষ্টা করব। সেটা হলো মানুষের জীবনের লেভেল। আই উইল ট্রাই টু সে এভরিথিং ফ্রম কোরআন এন্ড হাদিস। আমি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সবকিছু বলার চেষ্টা করব। তো ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু সে দ্য লেভেল নাম্বার 1. Level number 1, the spirit of the world. Level number 2, the world of the world. That means the world of the dunya. Third number, the world of the hereafter. That means akhirah. আমি আপনাদের সামনে তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, জীবনের তিনটা ধাপ। সেটা হলো, একটা হলো the spirit of the world, সেটা হলো রূহ জগৎ, the world of the world, that means world of the dunya, দুনিয়ার জগৎ. After that, the world of after here, that means akhirah. So first of all, I would like to say the level number 1, that means রূহ জগৎ। যখন আমরা সবাই রূহ জগতে ছিলাম, তো ওই সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একদিন, one day Allah subhanahu wa ta'ala said, alastu bi rabbikum, am I not your creator, am I not your Rob, am I not your Lord? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া ta'ala সেদিন বলছিলেন যে আমি কি তোমাদের প্রভু নই? আমরা সবাই উত্তর দিয়েছিলাম, কোরআন তার প্রমাণ, ক্বালু বালা। পবিত্র কোরআনে এসেছে যে সেই দিন উই অ্যানসার্ড লাইক দিস, আমরা এরকম উত্তর দিয়েছিলাম, yes, you are our creator, you are our Rob. Allah subhanahu wa ta'ala said once again, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে এটা হলো রূহ জগৎ। এই রূহ জগতে তোমরা যে বললা যে আমি তোমাদের রব, এরপরে I will send you the next level, that means I will send you on the world of the world, তোমাকে দুনিয়ার জমিনে আমি পাঠাবো। এবং সেখানে গিয়েও যদি তুমি এই একই কথা বলতে পারো, if you can say like this same thing, I am your Rob, I am your creator, I am your Lord, then I will give you paradise, that means I will give you Jannah. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে দুনিয়ার জমিনে গিয়েও যদি এই কথাই বলতে পারো যে আমি তোমাদের রব, আমি তোমাদের প্রভু, তাহলে আমি তোমাকে জান্নাতের মেহমান বানাবো। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি। তো এখন আমরা কোথায় আছি? এক নাম্বার ধাপ পার হয়ে গেছে, আমরা দুনিয়ার জমিনে আছি। এখন আমরা আছি অন দা ওয়ার্ল্ড অফ দা দুনিয়া, দুনিয়ার উপরে আছি। এখন দুনিয়ার উপরে থেকে আমাদের কাজ হলো আল্লাহকে চেনা, প্রভুকে জানা, এবং প্রভুকে যখন আমরা চিনতে পারবো, জানতে পারবো, বুঝতে পারবো, এবং প্রভুকে এই সাক্ষ্য দিতে পারবো যে হ্যাঁ আপনি আমাদের প্রভু। এই প্রভুকে চেনার পরে যদি এটার উপর আমরা অটল অবিচল থাকতে পারি, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, আই উইল সেন্ড a lot of angel before your die. তোমার মৃত্যুর পূর্বে আমি রহমতের ফেরেশতা পাঠাবো। they will give some information, they will give some good news, they will give some new message. Which type of message? Allah subhanahu wa ta'ala said, tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. They will give some message like this, don't worry, no tension, Allah promised you Jannah waiting for you. Subhanallah. ফেরেশতারা মৃত্যুর আগেই আমাদের কাছে চলে আসবে এবং তারা বলবে কি, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু, তোমাদের কোনো ভয় নাই, তোমাদের কোনো চিন্তা নাই, ওয়া আবশিরু বিল জান্নাহ, জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে কুনতুম তুআদুন, যে জান্নাতে দেওয়ার ওয়াদা তোমাদের করেছে। ফেরেশতারা এটাই শোনাবেন আমাদেরকে। ফেরেশতারা বলবেন আল্লাহ প্রমিসড ইউ, আল্লাহ তোমাকে কথা দিয়েছে যে জান্নাহ ওয়েটিং ফর ইউ, জান্নাত তোমার জন্য জান্নাত ওয়েট করতেছে, অপেক্ষা করতেছে। তো কি করতে হবে আমাদেরকে? এই দুনিয়ার জমিনে রবকে চিনতে হবে, রবকে জানতে হবে, রবকে খুঁজতে হবে, এবং রবকে পেয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে ইনি আমাদের রব, হ্যাঁ আপনি আমাদের রব। এবং সেটার উপর যদি অটল অবিচল থাকতে পারি, তো মৃত্যুর পূর্বেই আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি। তাহলে নাম্বার 1 হলো স্পিরিট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, রূহ জগৎ।
নাম্বার 2 দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা হলো দুনিয়ার জগৎ। নাম্বার 3 দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দ্য হিয়ার আফটার, দ্যাট মিন্স আখিরাত। আখিরাত হলো এমন একটা জিনিস যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে when you will stand on the আখিরা, যখন তুমি আখিরাতের ময়দানে দাঁড়াবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন I will judgment your good work and bad work, that means I will judgment your আমল, আমি তোমার আমলকে জাজমেন্ট করব, বিচার করব। ইফ বিকাম এ লট অফ ইওর গুড ওয়ার্ক, যদি তোমার গুড আমল অর্থাৎ ভালো নেক আমল গুলো যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই ইন দা কোরআন, ও ফাআম্মা মান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি আইশাতির রাদিয়া, তাহলে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাব, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাব। দেন আই উইল গিভ এ জান্নাহ, আমি তোমাকে জান্নাতের মেহমান বানাবো। অন দা আদার হ্যান্ড, ইফ বিকাম লট অফ ইওর ব্যাড ওয়ার্ক, দেন আই উইল থ্রো ইউ অন দা হেল ফায়ার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, যদি তোমার বদ আমল বেশি হয়ে যায়, তাহলে আমি তোমাকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ওয়া আম্মা মান খাফফাত মাওয়াজিনুহু ফাউম্মুহু হাওিয়া ওয়া মা আদরাকা মা হিয়া নারুন হাওিয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, যদি তোমার বদ আমলগুলো বেশি হয়ে যায়, তাহলে আমি তোমাকে নিক্ষেপ করব হেল ফায়ারে, দ্যাট মিন্স জাহান্নামে, আমি তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ওয়া মা আদরাকা মা হিয়া, হোয়াট ইউ নো হোয়াট ইজ হেল ফায়ার, তুমি কি জানো জাহান্নাম, এই জাহান্নামটা কোন জাহান্নাম? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, নারুন হাওিয়া, যেটা হলো আগুনের ঘর, ফায়ার অফ হাউস। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক। ওই দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, যেদিন আমি জাজমেন্ট করব বিচার, সাম পিপল ট্রাই টু রান অ্যাওয়ে, কিছু মানুষ পালায় যাওয়ার চেষ্টা করবে। সিস্টার, মাদার, ব্রাদার, এভরিবডি উইল ডিনাই দ্যাট ডে, সো উই হ্যাভ টু ডু গুড ওয়ার্ক অন দ্য দুনিয়া। Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani, like this. Allah subhanahu wa ta'ala বলেন যে সেই দিন তোমার মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। এজন্য আমার কাজ আমাকে করতে হবে, আমার রবকে আমাকে চিনতে হবে। এবং যদি আমি আমার রবকে চিনতে পারি এবং জানতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমি জান্নাতের মেহমান হতে পারবো এবং জান্নাত চিনতে পারবো, দেখতে পারবো, বুঝতে পারবো, জান্নাতের শান্তি, নাজ, নিয়ামত উপলব্ধি করতে পারবো। সো উই হ্যাভ টু ডু বেস্ট ওয়ার্ক, নট এ লট অফ ওয়ার্ক, we have to do best work on the দুনিয়া। এই দুনিয়ার উপরেই আমাদেরকে ভালো কাজ করতে হবে, উত্তম আমল করতে হবে। কারণ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা, তোমাকে তোমার জীবন এবং মৃত্যুর দেওয়ারই কারণ হলো তোমার উত্তম আমলগুলো আমি আল্লাহ দেখবো, তুমি কত ভালো আমল করতে পারো। ইউ উইল ট্রাই টু ইওর বেস্ট, তুমি তোমার ভালোটা দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে আমি আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে নেক আমল বেশি বেশি করার তৌফিক দান করুক। অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। এন্ড সি ইউ অ্যাগেইন নেক্সট ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো